ओम श्री गुरु परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरुभ्यो नमो नमः। भगवते ब्रह्म शिशु अनंताय नमो नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान क्षीराब्दी साई अनंत सुंदरंकर अभय चरण तले मानसरे शतकोटी दंडवत प्रणाम ए मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। ए पवित्र धामर नियामक पुरुष परम पूज्य सद्गुरु स्वामी परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण तले भक्तिपूत विनम्र प्रणति समर्पण करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारत वर्षर प्रतिटी साधु संत महात्मा सद्गुरु वृंद मानकर अभय चरण तले भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि। तत्सहित बलिया विचार ये कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। प्रतिटी प्रभात आम्भ मानकर मंगलमय हेउ, प्रतिटी दिन शुभ वास्तव शुभ दिन रे परिणत हेउ। केवल आमे सुप्रभातर वार्ता प्रदान करदेले आमे सोशल मीडिया रे बर्तमान माने मोबाइल खोलू खोलू गुड मॉर्निंग रो मेसेज भर्ती। तेणु शुभ प्रभातर से जो वार्ता केवल प्रेरण करदेले कहार जीवन बा प्रभात मंगलमय हुएनि। वास्तव स्थिति बेले मंगलमय हुए। आमे अनेक भल कथा जीवन रे शुणु आउ अनेक भल कथा को मध्य जीवन रे जानिछु। एमिति कोनोसी मनुष्यटे नाही जे भल कथा कोन जानिनी। तेणु जानिथिबा अनेक भल कथा को शुणिथिबा अनेक भल कथा को आमे जेतेबेले वास्तव जीवन सहित किछि जोड़िबा पई प्रतिष्ठित हवा ताहा ही हबो जीवन मंगलमयर प्रमुख कारण। तेबे आज आम पई बलिया कथामृत ग्रंथर कौन वार्ता रही पाठ करिबा। दुखरु निवृत्तिर मार्ग ही धैर्य और आत्मविश्वास। दुख एक अनित्य लहड़ी जहा आसे वो पलाई जाए। बेले बेले मानसिक स्तर में आमको जंत्रणासिक्त हवा को पड़े। समस्या विजड़ित जीवन भितरे आमे आत्मबल आत्मसाहस मध्य हरई बसु। तार कारण होछि कौन करिबु कौन न करिबु। तेणु से जो कौन करिबुर संज्ञा भितरे आमे बेले बेले आम जीवनर मूल्यवान समय को मध्य अतिबाहित करदौ एवं बेले बेले हताशार बन्ही रे जली जली आमर जीवन दीपिका बेले बेले निर्वापित मध्य हो जाए। कौन करिबु अर्थात दुखर ग्लानिटा एते भयंकर बा समस्या विजड़ित जीवनर समस्याता एते माने आम मान को आपद संकुल कर दिए, विपद युक्त कर दिए, जहाँ को आमे केबे भी भाभी परिबा नहीं। बेले बेले मनीष आत्महत्या भी कर बसे। कौन सुख मन रे किए आत्महत्या कलानी संसार रे? अति आनंद मन रे किए केबे आत्महत्या कलानी ना। दुख को सामना करी करी दुख को सामना करिवार जेतेबेले आउ कोनोसी बाट ता निकट रे न थाए, जेतेबेले आउ किछि ऑप्शन ता पाखरे नाही, केउ कथाटी को से आश्रय करिवो एई अवस्था जेतेबेले मनुष्यर सबु बाट जेतेबेले बंद हो जाए। तेणु सी सेतेबेले बोधे भाबे एटा गोटे साइकोलॉजी कोन ना डिग्रेडेड साइकोलॉजी। जो मनस्तत्वटा भुसुड़ी पड़िथिबा मनस्तत्व नष्ट हो जाइथिबा मनस्तत्व बा विपरीतमुखी मनस्तत्वर ये होची परिभाषा आत्महत्या। किंतु आम सनातनी शास्त्र बहु पूर्वर आमको वेदांतर उपनिषद रे भिन्न भिन्न स्मृति शास्त्र कहले आत्महत्या होची महापाप। असुर्ज्या नामते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जनाः। आत्महत्याकारी लोक केतेबेले उत्तम गति को प्राप्त ही पारे ना। ईशा उपनिषद ताहले एई जो समस्याटा आसे काहींकी आमे बेले बेले भाबू जितेबाला आनंदर वातावरण अच्छी सुखर वातावरण अच्छी ये सब गुड़ाक आमे परिश्रम करी करी से फलटा को प्राप्त होइछु। यह हूँ साधारण गोटे भावना मनीषर ह्यूमन साइकोलॉजी जे
ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସୁଖ ପାଉଛି ବା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଧନୀ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି, ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁ ସ୍ତରର ମୁଁ ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ଚାଷୀଟିଏ ବି ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାପକଟିଏ ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଟିକେ ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ଯଦି ସୁଖ ବେଳେ ଆମେ ଆମର ସୁଖର କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ବୋଲି ଭାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବି ପାରୁନା। ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁଃଖର କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆମେ କିଏ ଜାତକ ବାହାର କଲାଣି, କିଏ ଅମକ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ସବୁଦିନ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ଉପାସନାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଧାରା। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା କି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ତାପରେ ଜାତକରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମକୁ ମାନେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଅ କାହିଁକି କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ଜାତକ ଖେଳା। ମୋ କାହିଁକି ମାନେ ଦେହରେ 2 ଥର କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି, ଲାଗେ ଲାଗେ, ଜାତକ ଖେଳା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାନେ ଆମ ମାନସିକତା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜର ମଣିଷ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ। ଆମେ ବହୁ ଭଦ୍ର, ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏକଥା ବି କହୁଛେ। ତାପରେ ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କିପରି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ପାଠୁଆ ହେଇଛୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚେତନା କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଦି କନସସନେସ୍, ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ, ଭଲ ଠିକ୍ର ବାଛ ବିଚାର ଆମ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମକୁ କାହାକୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୁଖ ଆସେ, ସିଏ ବି ଯାଏ। ଦୁଃଖ ଆସେ, ସିଏ ବି ତା ବାଟରେ ଯାଏ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରରେ କେଉଁ ଗୋଟାକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲେ ଚକ୍ରବତ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ। ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିରତ ଧାରା, ଇଏ ଚକ୍ରବତ, ଚକଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଗଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ କେମିତି ଗଡ଼େ ଚକଟା? ଉପରଟା ତଳକୁ ଆସେ, ତଳଟା ଉପରକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାନେ କ'ଣ? ଉପର ତଳକୁ ଆସିବ, ତଳ ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଉପର ତଳକୁ ଆସିବ, ପୁଣି ତଳ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଉପର ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଘୂରିବା। ତେଣୁ ଚକଟିଏ ଘୂରେ। ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପ ଚକ୍ରବତ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି, ଘୂରିଲା ପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିଏ? ନା ସୁଖାନି ଚ ଦୁଃଖାନି ଚ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସକଳ ଆଉ ସୁଖ ସକଳ ଏମିତି ଚକ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଯାଏ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ସୁଖ ଯାଏ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲେ, ରୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ, ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଭାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁ। এই ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛି, ଭଲ କାମ କରିଛି, ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଭୁଲ କାମ ବହୁତ କରିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳଟା ଯାହା ମୁଁ ଭୋଗ କରେ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ବା ମୁଁ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ସିଏ ମୋତେ ସେହା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାତା ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ମାନେ କର୍ମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପୀ କର୍ମଫଳର ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତା କର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ କିଏ? ଆମେ। ମୁଁ ଭଲ କାମ ଯେହେତୁ କରିଛି, ଭଲ ଫଳ ତେଣୁ ପାଉଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କାମ ଯେଣୁ କରିଛି, ତେଣୁ ଭୁଲ ଫଳ ପାଉଛି। ଭଲ କାମର ଭଲ ଫଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସ୍ତରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କର୍ମର, ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କର, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାଏ?
ଯିବା ଅନୁଚିତ। ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭାବରେ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଧି ଜୀବନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମକ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମରୁ ଅମକ ବ୍ୟାଧି ନେଇକି ଆସିଛି, ବା ଶିଶୁଟିଏ ତାକୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଚାଲୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇକରି ଆସିଛି ସେ ଜଗତରୁ, ଭୋଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖର ଫଳଟା ଯେ ଆମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମଫଳର ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମାତ୍ର। ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯାହା ଲେଖିକି ଆସିଲୁ, ପରୀକ୍ଷକ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ 2-4 ଲାଇନ୍ ଆଉ ଧାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେବ କି? ନା। ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ 10, 15, 20 ମାର୍କ ବଢ଼େଇ ଦେବ କି? ନା। ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ ସେ ସେତିକି ମାର୍କ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେ ପରୀକ୍ଷକ ପରା, ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପରୀକ୍ଷକ। ଇଏ ଭଲ କାମ କରିଛି କେତେ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କେତେ, ଭୁଲ କାମ କରିଛି କେତେ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି କେତେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ହିସାବଟା ସିଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ଆମେ କରିଛୁ ନା। ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା କଥା ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଆମେ ଲେଖିଥିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନମ୍ବର ପାଉଛୁ, ମାର୍କ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀରେ ଭଲ ଡିଭିଜନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବେଷ୍ଟ 1ରେ ପାସ୍ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ କରମ ନଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଇଏ ଭାବନାରୁ ଆଗେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ହସି ଖୁସିକି ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଅ ମୋର ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତା'ର କିଛି ଚପଳାମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ତା ଭିତରେ କିଛି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାତକ ବାହାରିଲା, କ'ଣ ନା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ମର ଫଳ, ସବୁତକ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସତସଙ୍ଗରେ, ମହତ କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ମହତ କଥାର ସଙ୍ଗରେ। ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗର କଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କ'ଣ ସମୟ ତୁମର ବହୁତ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ସେଇଠି ବସିକି ସମୟ ପାସ୍ କରିବ, ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବ? ନା। ମଣିଷପଣିଆ ଅନ୍ତତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ହେଇଛି, ଆଧୁନିକତାର ଡିଣ୍ଡିମା ଆମେ ବହୁତ ପିଟୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷପଣିଆ ମରି ମରି ଯାଉଛି। ଯାହା ଏ ସେବକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦବୋଧ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଯାହାକୁ ହାଇ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେବକ ମିଶିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷପଣିଆ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରି ମରି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଏ ସେବକର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି। ଅନୁଭବରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ମଣିଷପଣିଆ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମଣିଷପଣିଆ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମଣିଷପଣିଆର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବଢ଼ିନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। କିପ୍ ପ୍ୟାସେନ୍ସ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ବଳିଆ କଥାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାସେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦି ପିଲର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ, ପିଲାର। ଘରଟିଏ ଯେମିତି ପିଲାର ଉପରେ, ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ତେଣୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ବିଚାର ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିବାର ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିପରି ଉଧୁରିବି ବା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରିବି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇପାରୁନି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପଚାର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ମିଳିବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କର, ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ନିଜ ବିବେକଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ମାନେ ତା ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଯାହା ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ।
ତେବେ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବି। ଆମେ ଆମର କର୍ମର ଫଳକୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅନ୍ୟଥା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଫଳି ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛୁ ତାହାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାଚି କରି ଦିଅନ୍ତି। ସୁଖକୁ ଯାଚିକି ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ବି ଯାଚିକି ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି କହିବୁ, ଦୁଃଖ ଆଇଲେ ପା ତା ସାଙ୍ଗସାଥି କାଳେ ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଆସେ? ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକରି ଆସେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କ'ଣ କି? ସୁଖ ଆଇଲା, ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲି, ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ ସୁଖ ସମୟରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଗୋଟିଏ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରେଡେଡ଼ ହେଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଗ୍ରେଡେଡ଼, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଝ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାଟା, ପ୍ରତିଟି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ବିରାଟ ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କାଳେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକରି ଆସେ ବୋଲିକି ଆମର ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ନା। କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ଆସୁନି, ଆମ କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମ ସାଥୀ। ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ କି? ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମ ହିଁ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ସାଥୀ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ସେଇ ଗୋଡ଼ଉଥିବା ଆମ ପଛରେ ସାଥୀ ପରା। କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସାଥୀ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ, କେବଳ ଇହ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। এইটা যেମିତି ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତେଣୁ କର୍ମ ମୋହର ମୂଳ ବୀଜ ଯେହ୍ନେ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ବୀଜ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିବ ମାଆର ଷୋଳ ପୂଜା, ନବରାତ୍ର, ସେଠି ମାଆର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସେ ଦେବ ଉପାସନାରେ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ଜୀବନ ରୂପୀ ଦେବତାର ମୂଳ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କିଏ? ନା କର୍ମ। କର୍ମ ମୋହର ମୂଳ ବୀଜ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କର୍ମ। ଭାଗବତ ତେଣୁ କହିଲେ, କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜା, ଆରେ ଅଜଗର ସାପଟା ଆମର ଗୁରୁରେ, ଏ ସାପଟା କ'ଣ ଗୁରୁ ହେଲା? ନା ଯେଉଁଦିନ ମିଳିଲା ଠେକୁଆଟା ଖାଇଲା, ଯେଉଁଦିନ ମିଳିଲା ହରିଣଟା ଖାଇଲା, ଯେଉଁଦିନ ମିଳିଲା ବେଙ୍ଗଟା ଖାଇଲା, ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳିଲା, ଅଳପେ ବହୁତେ ସନ୍ତୋଷ ନ ମିଳେ କରେ ଉପବାସ। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଉପାସ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଦେବାର ଥିଲା। ଠେକୁଆଟିଏ ଦେଲେ, ଖାଇଲି ରହିଲି। ଓ ଆଜି ବେଙ୍ଗୁଟିଏ ଦେଲେ, ଖାଇଲା ରହିଲା। ଆଜି ହରିଣଟା ଆଇଲା, ଖାଇଲା ରହିଲା। ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାର ବିଶାଳ ବପୁ ନା, ତେଣୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ତା ସାମନାକୁ ଯିଏ ଆଇଲା, ସେ ତାର ଖାଇଲା ତାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ। ଜୀବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ପରମାତ୍ମା ମହୋଦୟ ସମୁପେଶୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବ, ମାଆର ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ପିଇବି। ଆମେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁ ଜୀବଟିଏ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହେବା। ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ଭାବନା ରହୁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କିପରି? ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ମନମୁଖୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୁଲ କର୍ମ ଭୁଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ଏକ ଅନିତ୍ୟ ଲହଡ଼ି,
जी आसे आउ जाए समुद्र कूले छिड़ाई आपण मैंने तो लहड़ी की देखती आपण गोटे लहड़ी की केते समय देखती अति अल्प समय गोटे लहड़ी आसे भांगे पुणी गोटे लहड़ी उठिला पुणी भांगिला पुणी गोटे उठिला पुणी भांगिला तेणु लहड़ी आसे जाए जीवन पर्यायर भितर एमती केते कथा आसव जीव आम यदि से तारी पाखे अटकी गले आगू जापर ना तेणु दुख एक अनित्य लहड़ी गुरुदेव कहले अनित्य एटा सब रही ये इवन दिस साल पास हुए ये अतिक्रम कर पड़े तेणु ये अनित्य लहड़ी अंततः आम भितर आत्मविश्वास रहू धैर्य रहू एवं ईश्वर वसंबदता रहू निश्चित भाव में दुख दुख परि बोध हम ना यह निश्चित कथा कही जय गुरुदेव।